ناول لانسر 5 مصنف مظہر کلیم ایم اے ایپیسوڈ 5 عمران نے ایک طویل سانس لیا۔ اس نے ذہن میں لانسر کے متعلق جو آئیڈیا لگایا تھا وہ اب یقین میں بدل گیا تھا۔ لانسر کا انداز، قد و قامت اور جسم دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا تھا کہ لانسر کا تعلق یقیناً کسی سیکرٹ سروس سے ہے، اور سفارت خانے کے ملوث ہونے سے یہ بات ظاہر تھی کہ لانسر کا تعلق ناراک لینڈ سیکرٹ سروس سے ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں پوری تسلی کر لینا چاہتا تھا کیونکہ اس سے پہلے اس کا سابقہ ناراک لینڈ کے کسی ایجنٹ سے نہ پڑا تھا، لیکن اب جس انداز میں لانسر فرار ہوا تھا اس سے اس کا خدشہ یقین میں بدل گیا تھا۔ سوائے سیکرٹ ایجنٹ کے کوئی عام شخص اس انداز میں کام نہیں کر سکتا۔ تھوڑی دیر بعد اسے اطلاع مل گئی کہ خالی جیپ قریبی چوک پر سے مل گئی ہے، لیکن لانسر اور اس کی بیوی غائب ہیں اور باوجود تلاش کے ان کا پتہ نہ چل سکا۔ یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں جناب؟ بڑے دیدہ دلیر لوگ ہیں۔ ایئرپورٹ افیسر کے انداز میں بے پناہ حیرت تھی۔ جہاں ملکی معاملات ملوث ہوں وہاں ایسے ہی ہوتا ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، اجازت، عمران نے کہا، اور پھر وہ کپتان بندر کو لیے اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ لانسر اس کی غفلت کی وجہ سے نکل جانے میں کامیاب ہو گیا، اور ورنہ اگر وہ ساتھ رہتا تو لانسر کو اس طرح نکلنے نہ دیتا۔ لیکن جب تک اصل صورتحال سامنے نہ آ جائے وہ لانسر کو قانونی طور پر گرفتار بھی نہ کر سکتا تھا، کیونکہ غیر ملکی سفارت خانے نے شور مچا دینا تھا۔ تابوت والا مسئلہ سفارت خانے کے حلق میں اٹک سکتا تھا، لیکن بعد ازاں چونکہ جو انکوائری عمران نے کی اس سے پتہ چلا کہ سفارت خانے کے افراد اور گاڑی تو اس تابوت کو ایئرپورٹ چھوڑنے ضرور آئے تھے، لیکن یہ تابوت ایک پرائیویٹ آدمی کے نام سے بک کرایا گیا تھا، اور ظاہر ہے بک کرانے والے کا نام و پتہ لازماً جیلی لکھوا دیا گیا ہوگا۔ اس طرح تابوت کو بھی سفارت خانے کے ساتھ منسلک نہ کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال اب وہ سیدھا اسپیشل اسپتال جا رہا تھا تاکہ وہاں جا کر کرنل رابرٹ سے اصل صورتحال معلوم کر سکے۔ ٹائیگر نے سفارت خانے کے کئی افراد سے خفیہ طور پر رابطہ قائم کیا، لیکن اسے کرنل رابرٹ کے متعلق کہیں سے بھی کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ سفارت خانے کا کوئی شخص بھی اس کے متعلق واقف نہ تھا۔ ٹائیگر جب مایوس ہو گیا تو اس نے ایک کارروائی کرنے کی ٹھانی۔ وہ سیدھا اپنے ہوٹل گیا۔ اس نے وہاں جا کر اپنا سب سے قیمتی سوٹ نکال کر پہنا، چہرے پر مخصوص انداز میں میک اپ کیا، پھر اس نے ہوٹل سے ہٹ کر ایک کمرشل عمارت میں واقع گراج سے سیاہ رنگ کی لمبی سی گاڑی نکالی۔ یہ گاڑی اس نے ہنگامی حالات میں استعمال کرنے کے لیے خصوصی طور پر خریدی تھی۔ گاڑی کے باہر اس نے ریاست ورسیلا کا پرچم راڈ پر لگایا، پھر گاڑی چلاتا ہوا وہ سیدھا ناراک لینڈ کے فرسٹ سیکرٹری فرنیک کلومن کی سرکاری رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ گاڑی پر لہراتے ہوئے ریاست روسیلا کے جھنڈے کی وجہ سے اسے ہاتھوں ہاتھ ڈرائنگ روم تک پہنچا دیا گیا، اور چند لمحوں بعد ناراک لینڈ سفارت خانے کے فرسٹ سیکرٹری فرینک کلومن تیز قدم اٹھائے ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے۔ رسمی سلام دعا کے بعد ٹائیگر اپنے اصل مقصد پر آ گیا۔ مسٹر کلومن، میری حکومت کو اطلاع ملی ہے کہ دنیا کا مشہور شکاری کرنل رابرٹ آپ کے ملک کا شہری ہے اور سفارتی تحفظ کے تحت پاکیشیا میں رہ رہا ہے۔ کرنل رابرٹ نے ریاست روسیلا کے جنگلات میں طویل عرصے تک شکار کھیلا ہے اور پرنس روسیلا سے ان کے خصوصی تعلقات ہیں۔ پرنس روسیلا کا ایک پیغام خصوصی طور پر کرنل رابرٹ تک پہنچانا ہے، لیکن کرنل رابرٹ جس جگہ رہ رہے ہیں وہ وہاں موجود نہیں ہے، اور یہ اطلاع ملی ہے کہ پچھلی رات کرنل رابرٹ آپ کے سفارت خانے کی کار میں بیٹھ کر سفارت خانے گئے ہیں۔ میں نے ٹیلی فون پر ان سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ کے سفارت خانے سے مجھے یہی بتایا گیا کہ وہ کرنل رابرٹ کو جانتے ہی نہیں، اس لیے مجبوراً مجھے آپ کے پاس آنا پڑا۔ آپ اگر مجھے کرنل رابرٹ سے فون پر ہی ملوا دیں تو میں انہیں پرنس روسیلا کا پیغام پہنچا کر اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ ٹائیگر نے بڑے متانت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے اپنے تعارف ریاست روسیلا کے آفیسر آف اسپیشل ڈیوٹی کے تحت کرایا گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ریاست روسیلا کافرستان سے ایک چھوٹی سی خود مختار ریاست ہے جس کا سفارت خانہ پاکیشیا میں موجود نہیں ہے۔ کرنل رابرٹ، میں نے ان کا نام تو سنا ہے جناب راکوناش صاحب، لیکن مجھے افسوس ہے کہ آپ کی یہ اطلاع غلط فہمی پر مبنی ہے کہ کرنل رابرٹ کا کوئی تعلق ناراک لینڈ سے ہے یا وہ ناراک لینڈ کے سفارت خانے میں آئے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، فرسٹ سیکرٹری فرینک کلومن نے جواب دیا، لیکن ٹائیگر نے اس کی آنکھوں میں تیرنے والی پریشانی اور الجھن کے تاثرات چیک کر لیے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ عمران کی اطلاع درست تھی۔ جناب اس بات کی حتمی شہادت موجود ہے کہ کرنل رابرٹ سفارت خانے میں گئے ہیں۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ آخر آپ ان کی موجودگی سے انکار کیوں کر رہے ہیں؟ ٹائیگر نے جان بوجھ کر سرد لہجے میں کہا، سوری، میں نے جو کہا ہے وہی درست ہے، میں آپ کی مزید کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ فرسٹ سیکرٹری نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر بھی کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ اچھا، مجھے اجازت دیجیے، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فرسٹ سیکرٹری کے لتھے ہوئے صاحب ٹائیگر کے اس انداز پر ڈھیلے پڑ گئے اور یس، معافی چاہتا ہوں میں آپ کی۔ فرسٹ سیکرٹری نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا ٹائیگر کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا
और उसके बाद मुट्ठी में ऊपर को हुक की तरह उभरी हुई उंगली का जोड़ पूरी कुव्वत से फर्स्ट सेक्रेटरी की कानपुटी पर पड़ा और फर्स्ट सेक्रेटरी फिक्रा मुकम्मल किए बगैर की आवाज़ निकालता हुआ उछलकर सोफे पर गिरा और उसका जिस्म ढीला पड़ गया। मखसूस अंदाज में मारी गई एक ही ज़रब ने उसे बेहोश कर दिया था। टाइगर तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजे के अंदर से चुटकी चढ़ा दी। वो अब तशद्दुद के जरिए सारे वाक़यात मालूम करना चाहता था, लेकिन दरवाज़ा बंद करके वो जैसे ही मुड़ा मेज़ पर टेलीफोन की घंटी बाज उठी। टाइगर चौंक पड़ा, फिर उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, टाइगर ने फर्स्ट सेक्रेटरी के लहजे में कहा। सर, सफारत खाने से माश साहब का फ़ोन है, बात कराऊं सर? दूसरी तरफ से कहा गया और टाइगर समझ गया कि कोठी के अंदर से मुलाजम ने बात किया है। यस, कनेक्ट कराओ, टाइगर ने कहा। हेलो सर। हेलो, मैं माश बोल रहा हूँ सर, दूसरे में एक घबराई आवाज़ सुनाई दी। यस, क्या बात है माश? टाइगर ने चौंकते हुए लहजे में कहा। सर, जहाज़ से ताबूत उतार लिया गया है, एजेंट लांसर फरार हो गए हैं और सारे एक नौजवान भी यहाँ सफारत खाने में पूछ गुछ करने फिर रहा है सर। उसकी निगरानी की गई है, वो होटल मोंगा में रहता है सर, उसका नाम टाइगर है, मकामी बदमाश है, दूसरी तरफ से कहा गया। क्या कह रहे हो, तफसील बताओ, टाइगर ने चीख कर ऐसे कहा जैसे फर्स्ट सेक्रेटरी ये सब कुछ सुनकर चीख पड़ा हो। वैसे वो अपना हवाला और अपने होटल का सही पता सुनकर हैरान रह गया था। उसे अपनी निगरानी का एहसास भी ना हुआ था और ये इस लिहाज से खासी खतरनाक बात थी। सर, अभी थोड़ी देर पहले एजेंट लांसर की कॉल आई, उससे पता चला कि वहाँ जहाज़ पर रेड हुआ, ताबूत भी उतार लिया गया और लांसर को भी गिरफ्तार किया जाने लगा, लेकिन वो निकल जाने में कामयाब हो गया। इस पर मैंने रिपोर्ट से पता कराया तो मालूम हुआ कि इंटेलिजेंस के एक इंस्पेक्टर अली इमरान वहां पहुंचा और उसने ये सारी कार्रवाई की है। ताबूत को उतारकर पहले वहाँ चेक किया गया और कर्नल रॉबर्ट की बेहोशी का उन्हें पता चल गया। ताबूत को एक बड़ी वैगन में कहीं भेज दिया गया। लांसर को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन वो निकल गया। उसने कहा है कि हम अपने तौर पर कोशिश करके पता करें कि ताबूत को कहाँ भेजा गया, और इसके साथ साथ हमारे स्पेशल सेल ने इतला दी है कि एक नौजवान यहाँ सफारत खाने में कर्नल रॉबर्ट के मुतालिक पूछ गुछ करता रहा है। उसकी निगरानी की गई तो वो होटल मोंगा में जाकर गायब हो गया। मजीद पूछ गुछ पर पता चला कि उसका नाम टाइगर है, वो वहाँ का मुस्तकिल रिहायशी है और मकामी गुंडा है। माश ने तफसील बताते हुए कहा। लांसर अब कहाँ है? टाइगर ने ख्याल के तहत पूछा। उसने अपना नंबर या पता नहीं बताया सर, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, मैं खुद आ रहा हूँ, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। अब सोफे पर बेहोश पड़े हुए फर्स्ट सेक्रेटरी से कुछ पूछने की जरूरत बाकी ना रही थी, इसलिए वो सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ा। चुटकी उतारकर उसने दरवाज़ा खोला और बाहर आ गया। साहब एक ज़रूरी दस्तावेज देख रहे हैं, उनका कहना है कि उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए, टाइगर ने बरामदे में मौजूद मुसल्ला दरबान से कहा और इसके सारे लाती तेज़ी से अपनी कार की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद उसकी कार तेज़ी से वापस अपने होटल की तरफ बढ़ी जा रही थी। उससे मालूम हो गया था कि जो कुछ मालूम करने के लिए इमरान ने उसकी ड्यूटी लगाई थी, वो खुद उससे पहले ही ना सिर्फ तमाम मालूमात हासिल कर चुका था, बल्कि वो एक्शन भी ले चुका था। इसलिए अब टाइगर की भाग दौड़ फजूल थी। अब वो कार वापस गिराज में छोड़कर पहले मेकअप बदलना चाहता था, क्योंकि उसे मालूम था कि फर्स्ट सेक्रेटरी ने होश में आती मकामी पुलिस के सिरों पर क़यामत ढा देनी है और ज़ाहिर है मौजूदा हुलिया और कार ही इसकी शिनाख्त बनती है। इसलिए वो फौरी तौर पर इनसे पीछा छुड़ाना चाहता था। गोल्डन क्लब के गेट पर लांसर ने टैक्सी छोड़ी और फिर फिलिया को हमरा लिए वो क्लब के अंदर दाखिल हो गया। इस वक्त क्लब बाएं बाएं कर रहा था, क्योंकि क्लब का तमाम कारोबार शाम को ही होता था। जी फरमाइए, काउंटर पर खड़े एक नौजवान ने चौंक कर लांसर और फिलिया को देखते हुए कहा। वो किसी रजिस्टर पर झुका हिसाब किताबें मसरूफ था कि इन दोनों के कदमों की चाप सुनकर चौंक पड़ा था और शायद इस वक्त उन दोनों को क्लब में देखकर उसे हैरत हुई थी। वफूद वंगेट से मिलना है मुझे, लांसर ने सर्द लहजे में कहा। बॉस, ओह, इस वक्त वो अपनी रिहायशगाह पर हो सकते हैं और अभी तो वो बिस्तर से ही नहीं उठे होंगे, वो तो 12 बजे के बाद ही उठते हैं। नौजवान ने मुस्कुराते कहा। उसे फ़ोन करके कहो कि नाराकलैंड से लांसर उससे बात करना चाहता है। लांसर ने तेज़ लहजे में कहा। नाराकलैंड और लांसर का सुनती नौजवान का ये सब यकलक तन गया और उसकी आंखों में खौफ की परछाइयाँ तैरने लगी। ओह यस सर, यस सर, उसने जल्दी से कहा और फिर काउंटर पर पड़े हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाकर जल्दी से नंबर घुमाने लगा। वो नंबर घुमाते हुए इस तरह हैरत और खौफ भरे अंदाज में लांसर की तरफ देख रहा था जैसे उसके सामने इंसान की बजाय कोई भूत खड़ा हो। और फिर थोड़ी सी जदोजहद के बाद वो फौज मिंगट से बात करने में कामयाब हो गया। लीजिए जनाब, खुद बात कर लीजिए, नौजवान ने जल्दी से रिसीवर लांसर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। हेलो, लांसर स्पीकिंग, लांसर ने कुरख्त और सर्द लहजे में कहा। ओह यस सर, मैं मंगट बोल रहा हूँ, मैं आपके मुतल्लिक इत्तला मिल गई है सर, आपने रब्ता कायम नहीं किया। हुक्म सर, दूसरी तरफ से घबराए हुए लहजे में कहा गया। आप ज़रा बाहर चले जाएं, लांसर ने जवाब देने से पहले काउंटर पर खड़े नौजवान से मुखातिब होकर सर्द लहजे में कहा। ओह यस सर, नौजवान ने कहा। फिर वो दोनों काउंटर से बाहर आकर यूं तेज़ तेज़ कदम उठाता क्लब के मेन दरवाजे की तरफ बढ़ गया जैसे मौत उसका पीछा कर रही हो। तुम्हारा ये आदमी जो काउंटर पर खड़ा है एतमाद के लायक है या नहीं, लांसर ने पूछा। बिल्कुल एतमाद आदमी है जनाब, मेरा आदमी खास है, आप बेफिक्र रहें जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया।
सुनो, मुझे फौरी तौर पर एक प्राइवेट रिहाइशगाह चाहिए, ऐसी रिहाइशगाह जिसका इल्म सिवाय तुम्हारे और किसी को ना हो। एक कार, लिबास और करेंसी वगैरह। लांसर ने कहा, ठीक है जनाब, आप ऐसा करें, क्लब से निकलकर इसी सड़क पर मशरिक की तरफ सीधे चले जाएं। तकरीबन आधा फरलांग आगे इसी सड़क पर एक छोटी सी कोठी आएगी, पीले रंग की इमारत है। फाटक पर किराए के लिए खाली का बोर्ड लगा होगा, उसके फाटक पर नंबरों वाला ताला है, नंबर नोट कर लीजिए 10310। इसके अंदर फ़ोन, कार्ड, हर किस्म का जदीद सामान, मुख्तसर ये कि आपके मतलब का सब सामान मौजूद है। ये मेरा खास अड्डा है जिसका सिवाय मेरे और किसी को इल्म नहीं। इसके अलावा जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो जनाब, आप मुझे फ़ोन करके कह सकते हैं। दूसरी तरफ से कहा गया, ओके, और सुनो, मेरी यहाँ मौजूदगी का किसी को इल्म नहीं होना चाहिए। लांसर ने मुतमईन लहजे में कहा, यस सर, मैं समझता हूँ सर। और आप सर नया कोड तय कर लें, आप अपने नाम की बजाय 03 कहेंगे सर। वफूद मंगट ने कहा, ठीक है, खासे समझदार हो, थैंक यू। लांसर ने कहा और रिसीवर रखकर वापस पलटा। क्लब से बाहर वो नौजवान मौजूद था। सुनो, अगर किसी को मेरी यहाँ मौजूदगी की भनक भी पड़ गई तो तुम्हारी आंते गदौर नोच रहे होंगे। लांसर ने इसके करीब रुकते हुए इंतहाई कुरख्त लहजे में कहा, यस सर, आप बेफिक्र रहें सर। नौजवान ने कांपते हुए लहजे में कहा और लांसर सर हिलाता फिलिया के हमरा आगे बढ़ गया। और थोड़ी देर बाद वो कोठी के अंदर मौजूद था। बाकी सब कुछ मौजूद था, खुराक के ज़ख़ीरे से लेकर हर किस्म के असले का ज़ख़ीरा। वो नई कार जिनके टैंक फ्यूल से भरे हुए थे और चाबियां गिरफन में मौजूद थी। वार्डरोब में हर किस्म के लिबास और करेंसी नोटों से भरी हुई एक अलमारी। वाकई ये मंगट का खास अड्डा था। अब क्या होगा लांसर, आखिर हमें किस तरह पहचान लिया गया और फिर इस ताबूत के बारे में लोगों को कैसे इल्म हुआ? फिलिया ने एक सोफे पर बैठते हुए परेशान लहजे में पूछा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, असल में हमाकत मुझसे हुई। मुझे उस चालाक और अय्यार बंदर का ख्याल ही नहीं आया था, और ये यकीनन उस बंदर की कारस्तानी थी। बहरहाल मैंने कर्नल रॉबर्ट को हर सूरत में अगवा करके ले जाना है, चाहे मुझे पूरे पाकिस्तान को ही वो से ना उड़ाना पड़े। लांसर ने सख्त और तसार लहजे में कहा। फिर टेलीफोन का रिसीवर उठाकर उसने सफारत खाने के नंबर घुमाए। सेकंड सेक्रेटरी मार्च से इसकी बातचीत हुई। सफारत खाने वालों को ताबूत की वापसी का अभी तक इल्म ही ना हो सका था। वो ये सब बातें सुनकर हैरान रह गए थे। फिर मार्च ने उसे एक आम बात बता दी कि एक मकामी गुंडा जिसका नाम टाइगर है और जो होटल मोंगा के कमरा नंबर 12 दूसरी मंजिल का मुस्तकिल रिहायशी है, सफारत खाने के छोटे अमले से कर्नल रॉबर्ट के मुतल्लिक पूछ कुछ करता रहा है। लांसर ने शुक्रिया अदा करके रिसीवर रख दिया। उसे वाकई एक काम क्ल्यू मिल गया था। अब कम अज कम वो इस टाइगर के जरिए कर्नल रॉबर्ट तक पहुंच सकता था, क्योंकि उसे यकीन था कि यह मकामी गुंडा टाइगर यकीनन ताबूत को वापस ले जाने वालों का एजेंट होगा। फिलिया, तुम यहीं रहो, मैं अब काम शुरू करूं। लांसर ने रिसीवर रखती फिलिया से कहा, फिर खुद तेजी से कमरे की तरफ बढ़ गया। इसने वहां से एक मखसूस साख्त का रिवॉल्वर और मैगजीन उठाकर जेब में डाला। मेकअप और लिबास तो पहले ही बदल चुका था, इसलिए मजीद उन्हें तब्दील करने की ज़रूरत ना थी। अलबत्ता कुछ और सामान भी उसने उठा लिया। थोड़ी देर बाद वो गोल्डन कार गिराज से लेकर कोठी से बाहर निकला। फिर सीधा होटल मोंगा की तरफ बढ़ गया, जहाँ उसे टाइगर की रिहाइशगाह बताई गई थी। होटल मोंगा के करीब ही एक पब्लिक पार्किंग थी। लांसर ने कार वहां छोड़ी और पैदल ही होटल की तरफ बढ़ गया। ये एक औसत दर्जे का अकामती होटल था। लांसर को चूंकि कमरा नंबर मालूम था, इसलिए किसी से बात किए बगैर ही वो सीढ़ियाँ चढ़ता दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। कमरा नंबर 12 और का दरवाज़ा बंद था और बाहर एक जदीद साख्त का ताला लगा हुआ था। लांसर ने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई आदमी मौजूद ना था। उसने जल्दी से जेब से अपना मखसूस पर्स निकाला और उसमें से एक छोटी सी पतरी निकाली, जिसका अगला सिरा बिल्कुल सुई की नोक की तरह बारीक था। उसने नोक वाला सिरा ताले के सुराख में डालकर पतरी को पीछे से दबाया तो ताला खटक की आवाज़ निकालता हुआ खुल गया। ये हर किस्म के ताले खोलने की जदीद तरीन मास्टर की थी। उसने मास्टर की वापस जेब में डाली और फिर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। पहले तो उसने बड़ी फुर्ती से कमरे और मुल्का बाथरूम की तलाशी ली, लेकिन वहाँ से उसे ऐसा कोई क्ल्यू न मिल सका जिससे वो टाइगर की असल हैसियत का अंदाज़ा लगा सकता। फिर उसने कुछ सोचते हुए जेब से एक जदीद डिक्टाफोन निकाला। ये फ़ोन उसने कोठी से लेना था और डिक्टाफोन उसने कपड़े से लटकाने वाली अलमारी के निचले हिस्से में हाथ आगे करके चिपका दिया। अब इस कमरे में होने वाली तमाम बातचीत वो आसानी से सुन सकता था। डिक्टाफोन ऑन करके वो बाहर आया। ताला उसने दोबारा लगा दिया। सीढ़ियाँ उतरकर वो होटल से बाहर निकला और सीधा पार्किंग में मौजूद अपनी कार में आकर बैठ गया। डिक्टाफोन इतना ताकतवर ज़रूर था कि इतने फासले पर भी काम कर सकता। उसने डिक्टाफोन का रिसीवर ऑन करके उसे कार के डैशबोर्ड के नीचे बने हुए खाने में रख दिया और खुद कार में मौजूद एक रसाला उठाकर यूँ पढ़ने लगा जैसे किसी के इंतज़ार में वक्त का इंतज़ार कर रहा हो। चंद लम्हों बाद उसे रिसीवर से ऐसी आवाज़ें सुनाई दी जैसे कोई दरवाज़ा खोल रहा हो। ये आवाज़ें सुनते हुए चौंक कर सीधा हो गया। अब कदमों की चाप अंदर सुनाई दे रही थी। वो समझ गया कि टाइगर अंदर आया। फिर उसे टेलीफोन के रिसीवर उठाए और नंबर घुमाने की आवाज़ सुनाई दी। डिक्टाफोन खासा ताकतवर था, इसलिए आवाज़ें बड़ी वाज़ेह थी। हेलो टाइगर बोल रहा हूँ, सलमान साहब, इमरान साहब कहाँ हैं? एक आवाज़ सुनाई दी।
وہ صبح ایک بندر کے ہمراہ گئے، ابھی تک واپس نہیں آئے۔ ایک مدم سی آواز سنائی دی، ٹھیک ہے، پہلی آواز نے کہا، اور اس کے بعد ریسیور رکھ دیا گیا۔ چند لمحوں بعد دوبارہ ریسیور اٹھایا گیا، پھر نمبر ڈائل ہونے لگے X2۔ چند لمحوں بعد ایک رخت اور سارد آواز ریسیور سے ابھری اور لانسر یوں اچھل کر سیدھا ہو گیا جیسے اسے بجلی کا شوق لگا۔ ٹائیگر بول رہا ہوں جناب، عمران صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی، ان کے لیے ایک پیغام ہے۔ پہلی آواز نے کہا، لہجہ بیاد مؤدبانہ تھا۔ کیا پیغام ہے؟ دوسری طرف سے اسی طرح سارد لہجے میں پوچھا گیا۔ انہیں کہہ دے کہ میں لانسر کی تلاش میں جا رہا ہوں، وہ مجھے ٹرانسمیٹر پہ کنیکٹ کر لے تاکہ میں ان سے مزید ہدایات لے سکوں۔ انہوں نے میرے ذمہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ میں ناراک لینڈ کے سفارت خانے میں جا کر کرنل رابرٹ کے متعلق معلوم کروں۔ وہاں سے پتہ چلا کہ کرنل رابرٹ کو کسی تابوت کے ذریعے ایئرپورٹ بھیجا گیا، پھر عمران صاحب نے خود وہ تابوت طیارے سے اتروا لیا۔ ٹائیگر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، پیغام پہنچ جائے گا۔ دوسری طرف سے اسی طرح سارد لہجے میں جواب دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا گیا۔ اب لانسر کے چہرے پر چمک آ گئی تھی، وہ سمجھ گیا تھا کہ کرنل رابرٹ کے سلسلے میں پاکستان سیکرٹ سروس حرکت میں آ گئی ہے۔ X2 کا نام درمیان میں آتی ساری صورتحال واضح ہو گئی تھی، اور یہ ٹائیگر جیسے سفارت خانے والے مقامی گنڈا کہہ رہے تھے، اور دراصل سیکرٹ سروس کا رکن ہے اور اس کا باس کوئی عمران ہے۔ اور اب عمران بھی وہ پہچان گیا تھا، وہ یہ وہی نوجوان تھا جو بندر کے ساتھ طیارے میں آیا تھا۔ ٹائیگر ریسیور رکھ کر شاید باتھ روم میں چلا گیا تھا، کیونکہ باتھ روم سے شاور چلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ لانسر نے جلدی سے ریسیور آف کیا، پھر کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ دوسرے لمحے وہ تیز قدم اٹھاتا دوبارہ ہوٹل کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ اب وہ فوری طور پر ٹائیگر سے دو ہاتھ کر کے اس سے مکمل معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، تاکہ ان کی معلومات کی بنیاد پر وہ دوبارہ کرنل رابرٹ کو اغوا کر کے لے جا سکے۔ اس کا انداز بے حد جارحانہ لگ رہا تھا اور اس کی سپر ایجنٹوں والی مخصوص حصے پوری طرح بیدار ہو چکی تھی۔ کپتان بندر کی حالت دیکھنے والی تھی، وہ خوشی سے یوں اچھل رہا تھا جیسے ڈسکو ڈانس کر رہا ہو۔ عمران اسے ہمراہ لے کر اسپیشل اسپتال میں آئے، یہاں اسے پتہ چلا کہ کرنل رابرٹ ہوش میں آ چکے ہیں اور ان کی حالت تیزی سے سنبھل رہی ہے۔ انہوں نے ایک دوا انجیکٹ کر کے طویل عرصے کے لیے بے ہوش کر دیا گیا۔ چنانچہ عمران کپتان بندر سمیت کرنل رابرٹ کے کمرے میں پہنچ گئے۔ کرنل رابرٹ عمران اور کپتان بندر کو دیکھ کر جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئے، اور بندر نے انہیں جیسے ہی ٹھیک حالت میں دیکھا وہ پہلے تو اچھل کر ان کے گلے سے چمٹ گیا، اور کرنل رابرٹ نے بھی اسے یوں گلے سے لگا کر تھپکنا شروع کر دیا جیسے ماں کسی ننھے سے بچے کو گلے سے لگا کر تھپکتی ہے۔ پھر ان دونوں کے درمیان مخصوص انداز میں گفتگو شروع ہو گئی۔ کپتان بندر مخصوص انداز میں چک چک کیا جا رہا تھا، جبکہ کرنل رابرٹ اسے انگریزی میں جواب دے رہے تھے۔ عمران سائیڈ میں رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھا اور اس سے حیرت انگیز ملاقات سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہا تھا۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ میں زیادہ بولتا ہوں، لیکن یہ کپتان تو مجھ سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے۔ تھوڑی دیر بعد عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کرنل رابرٹ نے چونک کر کپتان کو گلے سے علیحدہ کر کے نیچے اتار دیا، اور کپتان بندر نے خوشی سے رقص کرنا شروع کر دیا۔ مجھے کپتان نے بتایا کہ آپ نے میرا تابوت طیارے سے اتروایا تھا، ورنہ یہ لوگ مجھے لے جانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ میں آپ کا بے حد مشکور ہوں، کرنل رابرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مشکور تو آپ کپتان صاحب کے جو نہ جانے کس طرح مجھ تک پہنچ گیا، ورنہ تو کسی کو خبر تک نہ ہوتی کہ آپ کی ہجرت مکمل ہو جاتی۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، مجھے اس نے بتایا ہے اس روز آپ نے اپنا پتہ بتایا تھا، وہ اسے یاد رہ گیا، اور اس کے کہنے کے مطابق اس نے آپ کو دوست سمجھا۔ شہر کا نقشہ اسے ازبر یاد ہے، اس لیے یہ سیدھا آپ کے فلیٹ میں پہنچ گیا، کرنل رابرٹ نے جواب دیا۔ ویسے یہ کپتان حیرت انگیز صلاحیتوں کا مالک ہے، میں نے اچھے بھلے انسانوں میں اتنی ذہانت نہیں دیکھی، عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں، اس کی نسل ہی ایسی ہے، یہ حد سے زیادہ ذہین مخلوق شمار کی جاتی ہے، بس اس کا جسم بندروں جیسا ہے، ورنہ اس کا دماغ انسانوں سے بھی زیادہ سوچ بوجھ رکھتا ہے، کرنل رابرٹ نے کہا۔ اچھا کرنل، اب آپ کی واپسی بخیریت ہو گئی، لیکن اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ سب سلسلہ کیا ہے؟ لانسر نے آپ کو اغوا کیوں کیا؟ پھر سفارت خانے کے ذریعے اس انداز میں آپ کو ناراک لینڈ کیوں لے جایا جا رہا تھا؟ آپ کے پاس کسی قیمتی خزانے کا نقشہ ہے؟ عمران نے اصل موضوع پر آتے ہوئے کہا۔ ہاں، خزانہ ہی سمجھ لو، شاید یہ خزانہ دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ ہو، کرنل رابرٹ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے تفصیل سے اٹیک ون کے متعلق عمران کو بتا دیا۔ اوہ، تو یہ چکر ہے، تو اٹیک ون کی نشاندہی کے لیے آپ کو اغوا کیا جا رہا ہے؟ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں عمران صاحب، کیا آپ میرا ایک کام کر سکتے ہیں؟ کرنل رابرٹ نے بڑے پراسرار انداز میں کہا۔ ایک کام ضرور کروں گا، البتہ ایک کام ایسا ہے جس کی میں پیشگی معذرت کر لوں تو زیادہ بہتر ہے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ کیا؟ کرنل رابرٹ نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ وہ ہے سر کی چیپی مالش، بس یہی کام مجھے نہیں آتا، اور آپ جو کہیں گے میں کر گزروں گا، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور کرنل رابرٹ بے اختیار ہنس پڑے۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں فوری طور پر یہاں کے کسی ذمہ دار آدمی سے ملنا چاہتا ہوں۔ پہلے میرا خیال تھا کہ یہ راز میرے مرنے کے بعد ہی نکلے تو بہتر ہے، لیکن اب حالات بدل گئے ہیں۔ میں اٹیک ون کے سلسلے میں ایک راز بتانا چاہتا ہوں، اور یقین کیجیے عمران صاحب، پاکیشہ کی قسمت بدل جائے گی۔ کرنل رابرٹ نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ لیکن آپ نے اسے کہاں چھپا رکھا ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔
किससे छुपा रखा है? कर्नल रॉबर्ट ने चौंकते हुए पूछा। एक राज को, और किससे? इमरान ने बड़े बेनियाजाना अंदाज में जवाब दिया और कर्नल रॉबर्ट यूं आंखें फाड़कर इमरान को देखने लगा जैसे इमरान की बजाय उसके सामने कोई भूत बैठा हुआ हो। तो तुम्हें कैसे मालूम हुआ? क्या मतलब? कर्नल रॉबर्ट इस हद तक बुखला गया था कि उसके मुंह से सीधा फिक्रा ही ना निकल रहा था। कर्नल रॉबर्ट, मुझे इल्म नजूम में बेखासा दखल रहा है और सितारों की चालें मुझे बता देती हैं कि आप कप्तान बंदर से क्या पूछना चाहते थे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। कर्नल रॉबर्ट ने एक बार फिर चौंक पड़ा। ओह, तो तुम कप्तान की बोली समझ गए हो। ओह, तुम तो इंतहाई खतरनाक हद तक ज़हीन आदमी हो। मेरी उम्र जंगलों में गुजर गई, लेकिन कप्तान बंदर की बोली समझने में मुझे 4 साल लगे और तुम्हें तो शायद सिर्फ चंद घंटे ही गुजरे हैं। कर्नल रॉबर्ट के लहजे में नाकाबिल यकीन किस्म की हैरत नुमाया थी। जहानत बस सिर्फ बंदरों तक ही महदूद नहीं रह गई। बहरहाल मुझे आपकी इस रात से कोई दिलचस्पी नहीं, आप बेशक इसे नाराकलन के हवाले कर दें। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, ये तुम कह रहे हो? क्या तुम पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर नहीं बनाना चाहते? अटैक 1 की मामूली सी मिकदार भी पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बना सकती है। कर्नल रॉबर्ट ने होंठ काटते हुए जवाब दिया। कर्नल, अपने अफराद की वजह से नाकाबिल तस्खीर बनते हैं। मुल्क अपने अफराद की वजह से नाकाबिल तस्खीर बनते हैं। बहरहाल आप किसी ज़िम्मेदार आदमी से मिलना चाहते हैं, ठीक है, आप बताइए आप किससे ज़िम्मेदार समझते हैं, मैं से यहीं बुलवा लेता हूँ। इमरान ने उकताए हुए लहजे में कहा। यहाँ इस मुल्क में मशहूर साइंसदान सरदावर रहते हैं, वो मुझसे ज़ाती तौर पर वाकिफ़ हैं। वो शायद किसी लेबॉर्ट्री के इंचार्ज हैं। अरसा हुआ उनसे मुलाकात हुई थी। अगर उनसे रब्ता हो जाए तो मैं समझता हूँ कि वो इस राज के सही कदरदान हो सकते हैं। कर्नल रॉबर्ट ने कहा। ठीक है, उसे बुला लेता हूँ, इमरान ने कहा और पास पड़े हुए टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया और नंबर घुमाने शुरू कर दिए। तो क्या वो तुम्हारे कहने पर चले आएंगे? कर्नल रॉबर्ट की आंखें हैरत से फटी पड़ रही थी। उन्हें शायद ये बात समझ ना आ रही थी कि आखिर इमरान की असल हैसियत क्या है। वो सरदावर को यूँ फ़ोन कर रहा था जैसे सरदावर जैसे बैनुल-अक़वामी शोहरत के मालिक साइंसदान उसके घरेलू मुलाजम हों। यस, दावर स्पीकिंग। चंद लम्हों बाद सरदावर की आवाज़ रिसीवर पर उभरी। इमरान चूंकि कर्नल रॉबर्ट के करीब ही बैठा था, इसलिए रिसीवर से उभरने वाली आवाज़ कर्नल रॉबर्ट के कानों में भी बखूबी पहुंच रही थी। यस, दावर से नहीं, सर दावर से मिलना है। यस और सर में बस ऐसा ही मुश्तरक है, इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। और ओह इमरान, तुम, क्या बात है, कैसे फ़ोन किया? सर दावर ने दूसरी तरफ से इमरान की आवाज़ पहचान ली थी। उनके लहजे में नरमी के साथ साथ हंसी भी शामिल हो गई थी। फ़ोन करना कोई मुश्किल काम है, कप्तान बंदर भी आसानी से कर सकता है, बस रिसीवर उठाना पड़ता है, उंगलियों से नंबर घुमाने पड़ते हैं और फ़ोन हो जाता है। लेकिन ये अगर फे की बजाय खे वाला मसला हो जाए, यानी खून करना पड़ जाए, तो फिर रिवॉल्वर, चाकू, मशीन गन, खंजर जैसे असले इस्तेमाल करने होते हैं। लेकिन ये सब मर्दों की मजबूरी है, औरतों को इनमें से किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बस लबों पर खेलती हुई मुस्कुराहट, आंखों से झलकती हुई चमक, रुखसारों पर दहकती हुई सुर्खी और देखने वाले का खून हो जाता है। इमरान की ज़बान हस्बे आदत जब चल पड़ी तो ज़ाहिर है आसानी से कहाँ रुकने वाली थी। मेरा ख्याल है मैं रिसीवर रख दूँ, सरदावर ने लहजे को शाइस्ता संजीदा बनाते हुए कहा। बड़ा नेक ख्याल है, नेकी और पूछ पूछ। वैसे ये पूछ पूछ वाला मुहावरा मुझे तो गलत लगता है। 2 दफ़ा पूछ पूछ नेकी के साथ तो नहीं होना चाहिए। ये तो पुलिस वाली पूछ पूछ लगती है, और नेकी और पुलिस तो मुतज़ाद चीज़ें, इसलिए इसकी बजाय अगर यूँ कहा जाए कि नेकी और पूछ गुछ, तो कुछ शरीफाना सा मुहावरा बन जाता है। आप इसे पूछ गुछ की बजाय पूछ कुछ भी बोल सकते हैं। फरमाइए क्या पूछना चाहते हैं? इमरान की ज़बान उसी तरह से चल रही थी और कर्नल रॉबर्ट की हालत काबिल दीद थी। वो शायद तसव्वुर भी ना कर सकते थे कि सरदावर के साथ ऐसी गुफ्तगू भी की जा सकती है। तुम बकवास करने से बाज नहीं आओगे, सीधी तरह बोलो क्यों फ़ोन किया था, वरना मैं बाकी रिसीवर रख दूंगा। सरदावर ने जेच होते हुए कहा। इमरान के लहजे से समझ गया कि अब अगर उसने कोई फजूल बात की तो सरदावर वाकई रिसीवर रख देंगे, इसलिए उसका हमाक तो भरा चेहरा यकलक संजीदा हो गया। आप दुनिया के मारूफ शिकारी कर्नल रॉबर्ट को जानते हैं? इमरान ने यकलख्त बेहद संजीदा होते हुए कहा। कर्नल रॉबर्ट? ओह हाँ, मेरी उनसे कुछ अर्सा पहले मुलाकात हुई थी। क्यों, क्या हुआ उन्हें? सरदावर ने चौंकते हुए जवाब दिया। वो इस वक्त अस्पताल में है, कहते हैं सरदावर को बुलाओ, मैं उन्हें कुछ देना चाहता हूँ। मैंने लाख कहा कि सरदावर बड़े दरवेश किस्म के आदमी हैं, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, अलबत्ता मेरी खिदमात हाज़िर हैं। चलो, सलमान का खर्चा कुछ दिन चल पड़ेगा। लेकिन इमरान की ज़बान एक बार फिर चल पड़ी। कौन है अस्पताल में? क्या हुआ है उन्हें? सरदावर ने उसकी बात काटते हुए कहा। मुझे दीजिए रिसीवर, मैं बात करता हूँ, कर्नल रॉबर्ट ने तेज़ लहजे में कहा, और फिर उसने खुद ही इमरान के हाथ से रिसीवर झपट लिया। हेलो, मैं कर्नल रॉबर्ट बोल रहा हूँ, कर्नल रॉबर्ट ने कहा। ओह कर्नल, खैरियत है? ये इमरान बता रहा था कि आप अस्पताल में हैं। दूसरी तरफ से सरदावर ने चौंकते हुए पूछा। हाँ वाकई मैं अस्पताल में हूँ। सरदावर, आप अटैक 1 के बारे में जानते हैं? 9 दरियाफ्त शुदा अंसर अटैक 1। कर्नल रॉबर्ट ने फ़ौरन ही असल मौजू पर आते हुए कहा। अटैक 1? ओह हाँ, मुझे उसके मुतल्लिक रिपोर्ट मालूम हुई है, लेकिन वो अंसर तो नायाब है। सरदावर की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी।
اس ٹیک 1 کے سلسلے میں آپ سے انتہائی ضروری بات کرنی ہے، آپ پلیز فوراً میرے پاس پہنچ جائیں، مجھے اس اسپتال کے بارے میں علم نہیں۔ کرنل رابرٹ نے کہا۔ اچھا میں سمجھ گیا، آپ ریسیور عمران کو دیں، سرداور نے کہا اور کرنل رابرٹ نے ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ جی حکم فرمائیے جناب، بین الاقوامی شہرت کے مالک سائنسدان سرداور صاحب، بندہ آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہے؟ عمران نے بڑے سنجیدہ اور طنزیہ لہجے میں کہا۔ عمران تم یقیناً ٹیک 1 کے بارے میں جانتے ہوگے، یہ تو اونچا سلسلہ ہے، کرنل رابرٹ ضرور اس کے متعلق کچھ بتانا چاہتے ہوں گے۔ کون سے اسپتال میں ہیں وہ؟ سرداور نے بڑے بے چین سے لہجے میں